అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా? బీ బెటర్ వారి గార్సినియా కంబోజియా వాడండి, బరువు తగ్గండి. వివరాలకి డిస్క్రిప్షన్లోని లింక్ని క్లిక్ చేయండి. नमो गणापतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः दिव्य प्रार्थनां समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः महागणपतये नमः सर्वोपचार पूजार्थे अक्षताः समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः महागणपतये नमः दिव्य प्रार्थनां समर्पयामि सर्वोपचार पूजार्थे अक्षतां समर्पयामि धूपं भावयामि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयोस्मन् धूर्वति तन्धूर्वयं वयं धूर्वावस्तं देवानामसि महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि वनस्पतिरसोद्भूतैः गन्धाढ्यो गन्धमुत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि दीपान् दर्शयामि नारिकेलफलं निवेदयामि नारिकेलफलोद्भूता त्रिनेत्रहरसंहित शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मे नुद दीपान् दर्शयामि नारिकेलफलं निवेदयामि కొంచెం ఇంకా రండి फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता तानो मुञ्चन्त्वं हसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुक्षानवशिष्यम् अवपश्चात्तादु अवपुरस्तादु अवोत्तरात्तादु अवदक्षिणात्तादु अवचोर्ध्वात्तादु अवाधरात्तादु सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तान् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि नयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नमो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्त्वं गणाधिपूर्वमुच्चार्य गणाधिपूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुल
नादोत्तररूपं नादसन्दानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः ऋषिर्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं पाशवं कुशधारिणं शतञ्जवदनं हस्तेन विभ्राणं महागणपतये नमः सर्वोपचार पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि मुखाय नमः गकारणरूपाय नमः गम्भीराय नमः गणेशाय नमः गणवन्दिताय नमः गण्याय नमः गणनातीत सद्गुणाय नमः गगनादिगतुले नमः गङ्गासुतार्चिताय नमः महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपान् दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्राणापानं यानोदानसमानः ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पं समर्पयामि हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मखल्योसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुष्तेजो ददाति जय लक्ष्मी गणपतये नमो वागमस्तु जय जय जगदां वदने तुभ्यं श्रीरस्तु जय लक्ष्मी गणपतये महागणाधिपतये नमः आनन्दमहामङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षामि धारयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः महागणाधिपतये नमः आनन्दमहामङ्गल नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अस्मिन् कृत्वाख्यं मोदीनामधेयस्य सकुटुम्बस्य तथा नड्डा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अमित शाह नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अस्मिन् कृत्वाख्यं संजय कुमार नामधेयस्य सकुटुम्बस्य किशन रेड्डी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य अस्मिन् राज्याधिकारे समस्त विघ्न दोष निवृत्ति द्वारा उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं विजय परंपरा अभिवृद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगलावाद्यर्थं फलं मनोरथं प्रवर्धनम् मघा नक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य अरविन्दनो नामधेयस्य तथा मुद्रणगोत्रोद्भवस्य वेंकटनारायण रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी सकुटुम्बस्य यहोलोकगोत्रं नामधेयगोत्रोद्भवस्य श्रीमुखप्रकाश नामधेयस्य ब्रह्मगोत्रोद्भवस्य कृष्णप्रसाद नामधेयस्य विवेक वेंकट स्वामी नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सनोजा नाम्न्याः सकुटुम्बस्य पशुरूढ गोत्रोद्भवस्य हस्ता नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य संजय कुमार नामधेयस्य धर्मपत्न्याः सौभाग्यवती सुपर्णा नाम्न्याः सकुटुम्बस्य अमुकगोत्रोद्भवस्य मोदी नामधेयस्य समस्त भारतदेश प्रधानिनां निर्विघ्नता प्रसमावाप्त्यर्थम् उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् आगतवर्ष अस्मिन् नूतन राज्याधिकार अखण्डानुग्रह प्रसाद बलसिद्ध्यर्थम् समस्त लोकानां जनानां शुभ सन्मंगल अवाप्त्यर्थं धर्मकलान्य धर्माभ्युत्थान निवृत्ति पूर्वक धर्म संस्थापन द्वारा सर्वेषां लोक कल्याणार्थं अमुकगोत्रोद्भवस्य नड्डा नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सकुटुम्बस्य
అఖండ ఆరోగ్యదా సిద్ధ్యర్థం శోభవన్నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వ దివస ఆరంభిక తథా శుభ పరంపరాభివృద్ధ్యర్థం విజయ ఫలిత విజయానుగ్రహానుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం శోభకృత్నామ సంవత్సరాధిపతి దేవతా పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద ఫలసిద్ధ్యర్థం అస్మద్వాక్యం సమస్త సన్మంగళావాప్త్యర్థం సర్వేషాం ఆస్తిక మహాజనానాం శోభకృత్నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వ దివస శుభ పరంపరాభివృద్ధ్యర్థం పంచాంగ పఠన శుభ సమయేన మహాగణపతి ప్రార్థనం జగరిష్యే ఏకదంతం అయ్యా ఏకదంత శూర్పకర్ణ గజవక్త్ర చతుర్థక పాశాం అంకుశ వరదం ధ్యాయేతు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకం జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ కళ్యాణ అద్భుత గాత్రాయ కామితార్థ ప్రదాయిని శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి సకల దేవతా దేవి స్వరూపిణి గోమాత్రి నమో నమః. అయ్యా గణపతికి ఇరవేల్పు దేవతలకు శిరస్సుంచి నమస్కారాలు చేయండి. దివ్య ప్రార్థనాన్ని సమర్పయామి. గజానన భగవానికి జగదంబ మహారాజ్ఞికి గోమాతాకి. దయచేసి పెద్దలు మన జాతీయ మిగతా వాళ్ళందరూ దయచేసి వేదిక దిగండి. తర్వాత మళ్ళీ మనం గౌరవనీయులు శ్రీ మంగళంపల్లి శ్రీనివాస్ శర్మ గారు కరీంనగర్ వాస్తవ్యులు. వారు ఈరోజు మన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పంచాంగ శ్రవణం చేయవలసిందిగా వారికి సవినయంగా అదే ఉంటుంది అన్న 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 మధ్యలో ఉండదు.
అమ్మ అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అందరూ ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటే మనము జరుపుకునేటువంటి శోభకృత వేడుకలను సుసంపన్నం చేస్తామండి. ఎక్కువ సమయంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది లేదు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఫలితాలను పొందటానికి అందరూ కూడా ఏకాగ్రతతో, మన ఇంద్రియములన్నీ ఏకాగ్రతతో, శ్రద్ధతో కార్యక్రమాన్ని సహకారం చేయండి. మహాగణాధిపతయే నమః. వాగీషాద్యా సుమరదః సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తం నమామి గజాననం. శృతిస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. భారతీ కరుణాపాత్రం భారతీ పదభూషితం భారతీ పదమారూఢం భారతీ తీర్థమాశ్రయే. వివేకినం మహాప్రజ్ఞం ధైర్యోదార్యక్షమానిధిం శ్రీ విధుశేఖరమాశ్రయే. గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ ఓ నమో నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ ఓ నమః. మహాగణపతయే నమః. దివ్య ప్రార్థనాన్ సమర్పయామి. శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషావహం గంగా స్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి యుగాది, యుగమునకు ఆది బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి క్రమాన్ని ఆరంభం చేసినటువంటి అత్యంత పరమ పవిత్రమైన పర్వదినము. 365 రోజులలో వచ్చేటువంటి పర్వదినాలలో దేవతా స్వయం సిద్ధ ముహూర్తాలు అనబడేటువంటివి దీపావళి, విజయదశమి, అక్షతృతీయ, శ్రీ పంచమితో పాటు ఈ ఉగాదికి అత్యంతమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను చేకూర్చినారు 18 పురాణాలు, 4 వేదాలలో కూడాను. ఎందుకంటే చిత్తా నక్షత్రంతో, చంద్రుడిలో చిత్తా నక్షత్రంతో ప్రవేశించడంతో చైత్రమాసముగా ఆవిర్భవించి నిన్నటి మట్టుకు పాల్గొన బహుళ అమావాస్య వరకు చంద్రుడు క్షీణించి ఈ రోజు చంద్రుడు ఉదయిస్తాడు. మళ్లీ సంవత్సరమంతా కూడాను ఈ పవిత్రమైనటువంటి 12 నెలలలో ఎన్నో ఉత్కృష్టమైనటువంటి దినములుంటాయి. ఇందులో ఈ చైత్రమాసములోనే ఈ రోజు నుండి వసంత ఋతువు ఆరంభమవుతుంది. 12 ఋతువులు, 2 ఆయనాలు, ఉత్తరాయణము, దక్షిణాయనము, 15 తిథులు, 60 సంవత్సరములు. ఇది మనం వరుస క్రమములో ఈ శోభకృతను చూసినటువంటి మహానుభావులు కూడా ఉంటారు. ఇది 60 సంవత్సరములకు ఒకసారి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఆ వరుస క్రమములో 37వ సంవత్సరము అని పిలుస్తారు. ముందుగా మనము వీడుకోలు పలికినటువంటిది శుభకృతు, ఇది శోభకృతు. శోభకృతు యొక్క ప్రతిపదార్థం ఏమిటంటే ప్రకాశించేటువంటిది. సంస్కృతములో అంటే మన జీవితములో, మన దేశములో, రాష్ట్రములో ఎలాంటి చీకటిని పారద్రోలి వెలుగులను చెదిదెమ్మేటువంటి అనుగ్రహాన్ని కలిగించేటువంటిదే శోభాయమానమైనటువంటిది శోభకృతు నామ సంవత్సరము. ప్రధానంగా మనము ఈ సంవత్సరములో తెలుసుకోవలసినటువంటి ఆవశ్యకతలో వసంత ఋతువులో ఆరంభమైంది కనుక వసంత నవరాత్రులు కూడా ఈ రోజే ఆరంభం. వాస్తవానికి నవరాత్రులు 3 పర్యాయాలు వస్తుంటాయి. వసంత నవరాత్రులు దేవి ఆలయాలలో చుంచనకోట, విజయవాడ అథవా అమ్మవారి సన్నిధానాలలో చేస్తూ ఉంటారు. 2వ పక్షము ఆషాఢ మాసములో శాకంబరీ నవరాత్రులు అంటారు. 3వ పక్షము శరత్కాలములో విజయదశమి ప్రతిపద నుండి ఆశ్వీజ శుక్ల ప్రతిపద నుండి మళ్లీ మహానవమి మట్టుకు శరన్నవరాత్రులుగా గౌరవిస్తారు. కనుక ఈ వసంత నవరాత్రాలలో వసంత ఋతువులో చైత్రమాసములో 8 రోజులలో శ్రీరాముల వారి జన్మదినం కూడా మనము దాన్ని కళ్యాణంగా భావిస్తూ భారతదేశం అంతా కూడాను కళ్యాణోత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఇందులో చైత్ర పూర్ణిమ రోజు హనుమద్ ఆరాధన, దాన్నే మన పరిభాషలో ఇక్కడి సంప్రదాయంగా చిన్న హనుమంతుడి జయంతి. వైశాఖ బహుళ దశమి మే 14వ తేదీ
ఆదివారం రోజున పెద్ద హనుమాన్ జయంతి అని పిలువబడుతుంది. కనుక చైత్ర మాసములో ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత విశిష్టత చేకూరింది. కనుక మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే, సంవత్సరము ఏ వారములో సంవత్సరము ఆరంభమైతే ఆ సంవత్సరమునకు ఆ వారానికి అధిపతవుతాడు. ఈ రోజు బుధవారముతో పండుగ ఉగాది వచ్చింది కనుక బుధుడు రాజు అయినాడు. కనుక దాని వలన శుభమైనటువంటి ఫలితాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. మన జీవన విధానములో లేచిన నుండి సుషుప్తి అంటే సంస్కృతములో పడుకునేంత మట్టుకు కూడా వసతి గృహాలలో, విద్యాలయాలలో, వ్యక్తిగత జీవనాలలో, వృత్తి వ్యాపారాలలో, రాజకీయమైనటువంటి జీవన విధానములో కూడా ఆటంకాలన్నీ తొలగబడే రోజులు. ఇప్పుడు ఆటంకాలన్నీ తొలగబడ్డాయి. ఇక వచ్చేదల్లా విజయ ఢంక, విజయ ఫలితాలు రాబోతున్నాయి. కనుక అదల్లా కేవలం వ్యక్తిగతమైంది కాదు. శోభకృత అంటేనే వెలుగులతో వచ్చేది. కనుక కొద్ది మాసాలలో కూడా మనం శుభ ఫలితాలు చేరుకుంటున్నాం. కనుక ప్రధానంగా ఉండబడేటువంటిది ఫలం మనోరథ బలం పుత్రవోత్ర ప్రవర్ధనం కళ్యాణ జనకం పుణ్యం తథా కల్మషనాశనం ఆయుర్వృద్ధితకరం తస్మాత్ శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషావహం గంగాస్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యం రుణాం ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానా కర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం. అసలు పంచాంగం అంటే ఏమిటి? తిథి, వారము, నక్షత్రము, యోగము, కరణము. కనుక ఈ ఐదింటితోటే పంచ అంగములు అంటారు. ఈ పంచాంగము వలన కళ్యాణ గుణావహం విపుహరం దుస్వప్న దోషావహం. ప్రతిలో కూడాను పంచాంగం ఉండాలి. ప్రతినిత్యం సూర్యోదయాపూర్వమే కాలకృత్యాలు మంగళ స్నానములు చేసుకుని, ఈ రోజైనా ఉదయాపూర్వమే మంగళ స్నానములు చేసుకుని, మామిడి తోరణములు ముంగిళ్లలో పెట్టుకుని, దేవుడి సన్నిధిలో దీపారాధనలు చేసుకుని, దేవి దేవతల ఆలయాలకు వెళ్లి నమస్కరించుకుని, మళ్లీ యథావిధిగా ఆలయాలతో పాటు తల్లిదండ్రులకు, మన ఇష్టదేవతలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరించుకుని, ప్రధానమైనటువంటి పంచాంగ పఠనము బ్రాహ్మణోత్తముడి ద్వారా శ్రవణాన్ని చేసి, ఈ సంవత్సరం యొక్క రాశి ఫలములు, ఈ సంవత్సరం యొక్క ఫలితాంశాన్ని తెలుసుకోవటం వలన మనకు ఉండబడేటువంటి జీవన విధానములో మార్పులన్నీ కూడా తొలగబడతాయి. ఎలాంటి విషయములు? కళ్యాణ జనకం పుణ్యం తథా కల్మషనాశనం ఆయుర్వృద్ధితకరం నక్షత్రాదర్హతే పాపం అబ్దాదౌ నింబకుసుమం శర్కరా ఘృతదైర్యుతం పక్షితం పూర్వయామేతు తద్వర్ధే సౌఖ్యదాయకం శతాయు వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్కరాయ అరిష్టాయ వినాశాయ నింబకందడ భక్షణం తిథేశ్చ శ్రియమాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాదర్హతే పాపం యోగాత్ రోగ వినివారణం కర్ణాత్ కార్యసిద్ధిస్తు పంచాంగ ఫలముత్తమం. తిథి వల్ల చక్కగా శ్రేయస్సు వస్తుంది. తర్వాత వారం తెలుసుకోవటం వలన ఆయుష్ వృద్ధి అవుతుంది, సౌభాగ్యం వృద్ధి అవుతుంది. నక్షత్రం వలన హరతే పాపం, మన దోషములు పాపములన్నీ కూడా తొలగబడతాయి. యోగాతు రోగ నివారణం, యోగము వలన అది తెలుసుకోవటం వలన రోగముల యొక్క నివారణ జరుగుతుంది. కర్ణాత్ కార్యసిద్ధిస్తూ, కరణం వలన కార్యములు సిద్ధింపబడతాయి. ఇది పంచా అంగములు. తిథి, వార, యోగ, నక్షత్ర, కరణము వలన మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి శుభ వివరణ. ఇక సంవత్సర ఫలితాంశము. సంవత్సరములకు రాజు బుధుడు కావడంతో శుక్రుడు మంత్రి కావడం, 9 నవనాయకులు ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం. ఈ నవనాయకులలో కూడాను 9 నాయకులలో 8 శుభులైనారు. 8 నాయకులు శుభ ఫలితాలు అందిస్తూ, ఒక నాయకుడు మట్టుకు కొంత సందిగ్ధతతో, అది శని కావటం, ధాన్యాలకు అధిపతి కావటం, కొంత హెచ్చు తక్కువ ధరలలో తప్ప మిగతా అనర్థాలంటూ ఏమీ జరగవు. అంటే నవనాయకులన్నీ కూడాను శుభ ఫలితాలే కావటం, అందులో సువృష్టి కూడా మేఘాలకు అధిపతి కావడం, ఇవన్నీ కూడా అత్యంతమైనటువంటి జీవన విధానంలో ప్రధానమైన అంశము. అందులో
నవనాయకుల ఫలితాంశములు 9 నాయకుల యొక్క ఫలితాంశములు మనం వినాల్సింది. అంటే ఇప్పుడు రాజు బుధుడు కావడంతో అపర ధాన్యములు బాగుగా పండుతాయి, పూర్వ సస్యములు ఫలములు కూడా అందుతాయి, శిల్పకారులు వృద్ధి చెందుతారు, వాయుపీడ విపరీతమైనటువంటి గాలి దుమారాలు రావడము, కొన్ని ప్రాంతాలలో కూడాను తుఫానుతో బీభత్సమైన వాతావరణం ఏర్పడినప్పటికీ సువృష్టి రావడం, చక్కగా పాడి పంటలు పండటము, బియ్యము గోధుమలు ఇత్తడి పత్తి తెల్ల ధాన్యములు ధరలు పెరగడం రాజు బుధుడు కావటముతోటి, రాజవాహనం ఊయల పల్లకి కావడంతో ప్రజల యొక్క క్షోభము కొంత బాధలు పడటము, ధరలు పెరుగుట, ప్రభుత్వంలో అనుయాయము అంటే సమన్వయం లేకపోవడంతో కొంత ఇబ్బందులు కలగడం, ఆ బాధను కూడా మళ్ళీ దిగమించుకునేటువంటి శక్తి రావటం, మంత్రి శుక్రుడు కావటం, స్త్రీల యొక్క అనురాగ దాంపత్యాన్ని పొందడం, శుక్రుడు మంత్రి కావటం వలన ధాన్యాదులు విశేషంగా పండటం, మంచి వర్షములు పండటం, చెరువులు పూర్తిగా నిండటం, ఆవులు సమృద్ధిగా క్షీరములను ఇవ్వటం, సేనాధిపతి శుక్రుడు కావటం వలన సువృష్టి సస్యవృద్ధి సుభిక్షము, ధాన్యాదులు న్యాయముకు ధరలు ఉండటం, వస్త్రములు దూది నూలు వ్యాపార వాటలు ధరలు, వెండి బంగారము నూనె ధరలు పెరిగి అనుకూలమైనటువంటి జీవనాలు పొందడం, దుర్మార్గులు మనస్సులలో కూడా సత్కర్మలు చేసేటువంటి సద్భావన కలిగేటువంటి అవకాశము. సస్యాధిపతి చంద్రుడు కావటం వలన జలధాన్యములు మాగాణి మెట్ట పంటలు బాగుగా పండటం, పూర్వ సస్యములు ఫలించడం, చెట్లు చక్కగా ఫలించడం, చింతపండు మామిడి పండు గోధుమ చెరకు తమలపాకులు మొదలగు ధరలు సరసముగా ఉండటం, ధాన్యాలకు అధిపతి శని మినుములు నువ్వులు అవిసెలు కృష్ణకాటకలు మొదలగు నల్ల ధాన్యములు నల్లావాలు నల్ల భూమి బాగా ఫలించటం, అర్ఘాధిపతి గురు కావటం, సువృష్టి ధనధాన్య వృద్ధి, బ్రాహ్మణుల ద్వారా లోక కళ్యాణార్థం యజ్ఞయాగాదులు జరుగుతూనే ఉండటం, ప్రధానంగా ఆలయాలు ప్రతిష్టలు కావటం, పెద్ద పెద్ద అటువంటి ఆలయాలు కూడా కలగటం. ఈ సంవత్సరములో మనము శుభ వార్తలు తెలుసుకునేటువంటి అయోధ్యాపురములో చక్కగా రాముల వారి జన్మస్థానము సుందరమైనటువంటి సుదృఢమైనటువంటి ఆలయాన్ని కూడా చూసేటువంటి అవకాశం కలగటం. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరములో ఆలయ ప్రతిష్టలు యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు హేతువైనటువంటి చక్కటి మార్గదర్శకము. మేఘాధిపతి గురువు కావటం, పంటలు అధికముగా పండటం వలన ధరలు తగ్గటం, కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రాంతాలకు అనుకూలంగా పెరగటం, ప్రజలు కొంత అనారోగ్య బాధలు పడుతూ మళ్లీ దానికి ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి దేవీ దేవతల సన్నిధికి వెళ్లి ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు చేసుకుని మంత్ర జప అనుష్ఠానములు, శివుడికి సంబంధించిన అభిషేకార్చనలు, కేశవుడు విష్ణు సంబంధమైన వ్రతములు చేయటం వలన ఆ రోగముల నుండి వాళ్ళు నివారణ పొందటము. ఇక రసాధిపతి బుధుడు కావటం వలన జాతి ఫల కర్పూరం గగ్గులు బెల్లము వృద్ధి చెందడం, మిరియాలు ఇంగువ ఉల్లిపాయలు నెయ్యి నూనె చెరుకు పంచదార వస్తువులకు ధరలు పెరిగే ఉన్నాయి, ఇంకా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వేరు శనగపప్పు కొబ్బరికాయలు ఆముదాలు నువ్వులు మొదలగు నూనె గింజలు ధరలు ఎక్కువగా పెరగటం. ఎవరు? రసాధిపతి బుధుడు కావటంతో. ఇక నీరసాధిపతి చంద్రుడు కావడం వలన ముత్యములు రత్నములు బంగారము వెండి కంచులోహములు వస్త్రములు అలంకార వస్తువులు ఉత్పత్తి అధికము కావటం వలన కొంత సమయం వ్యవధి తర్వాత ధరలు తగ్గి మళ్లీ ఎత్తు తగ్గులు పెరగటం. పశుపాలకుడు బలరాముడు కావడం దేశమంతా కూడా సస్యానుకూలంగా వర్షములు కలిగి పంటలు చక్కగా పండి మధ్యదేశమునందు విశేషముగా సుభిక్షముగా ఉండి గోవులు సంరక్షింపబడడం, పాడి పంటల సమృద్ధి కలగటం. స్థాన సంరక్షకుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గో జాతి చక్కగా పాలివ్వడము, పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండి సమస్త ప్రాణకోటి రోగవర్జితులే సుఖింతుడు, ధరలు సరసముగా ఉంటాయి. ఈ విధమైనటువంటి జీవన విధానములో నవనాయకుల ఫలితములను వినటం, మనము ఆ యొక్క నవనాయకుల అనుగ్రహాన్ని పొందిన వాళ్ళమైనాం. ఇక ప్రధానంగా మనము 365 రోజులలో మాసమాస ఫలితాలు వేరే ఉంటాయి. ఇప్పుడు 12 నెలలలో ఆదాయ వ్యయములు 12 రాసులు. మేషరాశి వాళ్లకు 5 వంతుల ఆదాయము 5 వంతుల ఖర్చు. మేషరాశి వాళ్లకు 5 వంతుల ఆదాయము 5 వంతుల ఖర్చు. వృషభ రాశి వాళ్లకు 14 వంతుల ఆదాయం వస్తే 11 వంతుల ఖర్చు.
వృషభ రాశి వాళ్లకు 14 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల ఖర్చు. మిథున రాశి వాళ్లకు 2 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల ఖర్చు. మిథున రాశి వాళ్లకు 2 వంతుల ఆదాయం వస్తే 11 వంతుల వ్యయము ఖర్చు. ఇక కర్కాటక రాశి వాళ్లకు 11 వంతుల ఆదాయము, 8 వంతుల ఖర్చు. కర్కాటక రాశి వారికి 11 వంతుల ఆదాయము, 8 వంతుల ఖర్చు. సింహ రాశి వాళ్లకు 14 వంతుల ఆదాయం ఆర్జిస్తే కేవలం 2 వంతుల ఖర్చు. అదృష్టవంతులు సింహరాశి వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తముగా వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా సుసంపన్నులే, సామ్రాజ్యాధిపతులే. సింహరాశి వాళ్లకు 14 వంతుల ఆదాయం వస్తే 2 వంతుల ఖర్చు. ఇక కన్యా రాశి వాళ్లకు 2 వంతుల ఆదాయం, 11 వంతుల ఖర్చు. నేను మీ అందరి రిక్వెస్ట్ తో మా సంజయ్ది హస్త నక్షత్రం కన్యా రాశి 2 వంతుల ఆదాయం, 11 వంతుల ఖర్చు. ఎప్పుడు కూడా నలుగురు బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అనేటువంటి వారి సంకల్పం కనుక వారి ద్రవ్య విషయములో ఆదాయము 2 వంతులు, 11 వంతుల వ్యయము ఖర్చు. తులా రాశి వాళ్లకు 14 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల ఖర్చు. తులా రాశి వాళ్లకు 14 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల వ్యయం ఖర్చు. వృశ్చిక రాశి వారికి 5 వంతుల ఆదాయము, 5 వంతుల ఖర్చు సమానం. ధనుస్సు రాశి వాళ్లకు 8 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల ఖర్చు. ధనుస్సు రాశి వాళ్లకు 8 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల ఖర్చు. మకర రాశి వాళ్లకు 11 వంతుల ఆదాయము, 5 వంతుల ఖర్చు వ్యయం. మకర రాశి వాళ్లకు 11 వంతుల ఆదాయము, 5 వంతుల ఖర్చు. కుంభరాశి వాళ్లకు 11 వంతుల ఆదాయము, 5 వంతుల ఖర్చు సమానమన్నమాట. మీనరాశి వాళ్లకు 8 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల వ్యయము ఖర్చు. మీనరాశి వాళ్లకు 8 వంతుల ఆదాయము, 11 వంతుల ఖర్చు. ఇక ఆదాయ వ్యయము ఖర్చులు రాబడి తెలుసుకున్నాం. ఇక రాజపూజ్యత, రాజావమానములు, గౌరవము, అగౌరవం. మేషరాశి వాళ్ళు 3 వంతులు గౌరవాన్ని పొందుతే 1 వంతు అగౌరవాన్ని పొందుతారు. మేషరాశి వాళ్ళు 3 వంతుల గౌరవం, 1 వంతు అగౌరవం, రాజావమానం. వృషభ రాశి వాళ్ళు 6 వంతుల రాజపూజ్యము, 1 వంతు అగౌరవం. మిథున రాశి వాళ్లకు 2 వంతుల గౌరవం, 4 వంతుల అగౌరవం, రాజావమానం. కర్కాటక రాశి వాళ్లకు 5 వంతుల గౌరవం, 4 వంతుల అగౌరవం. సింహ రాశి వాళ్లకు 1 వంతే గౌరవం, 7 వంతుల అగౌరవం. సింహ రాశి వాళ్లకు 1 వంతు గౌరవం, 7 వంతుల రాజావమానం, అగౌరవం. కన్యా రాశి వాళ్లకు 4 వంతుల గౌరవం, 7 వంతుల అగౌరవం. సత్యం వదా ధర్మం చెర అని పురాణాలు చెప్పినాయి. ఎప్పుడూ సత్యంగా ఉన్న వాళ్లకు గౌరవ అగౌరవాల పైన ఉండదన్నమాట. ధర్మ ఆచరణ చేయాలి. అందుకే వాక్యములు 18 పురాణాల్లో సత్యం వద అంటే సంస్కృతంలో సత్యాన్ని పలకాలి. ధర్మం చెర, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే మనకు ఎప్పుడూ కూడా భగవానుడు, దేవీ దేవతలు మన వెన్నంటి ఉంటారు. తులా రాశి వాళ్లకు 7 వంతుల గౌరవం, 7 వంతుల అగౌరవం. వృశ్చిక రాశి వాళ్లకు 3 వంతుల గౌరవం, 3 వంతుల అగౌరవం. ధనుస్సు రాశి వాళ్లకు 6 వంతుల గౌరవం, 3 వంతుల అగౌరవం. మకర రాశి వాళ్లకు 3 వంతుల గౌరవం, 1 వంతు అగౌరవం. కుంభరాశి వాళ్లకు 5 వంతుల గౌరవం, 6 వంతుల అగౌరవం. మీన రాశి వాళ్లకు 1 వంతే గౌరవం, 2 వంతుల అగౌరవం, రాజావమానం. ఇక ప్రధానంగా ప్రతి సంవత్సరము మూఢములు, మంచి రోజులు, పుష్కరాలు, వాస్తుకర్తని కూడా మనకు ప్రధానమైనవి. నిత్య జీవన విధానములో వైశాఖ శుక్ల పూర్ణిమ 5 మే 2023 శుక్రవారం నుండి మే 25 వరకు జ్యేష్ఠ శుక్ల షష్ఠి వరకు వాస్తుకర్తరి అంటే వాస్తుకర్తరి ఉండటం. ఆ సమయములో కర్ర పనులు కానీ, కడప ద్వారాలు పెట్టుకోవడము, కాలి మట్టిలు, కేశఖండనాలు ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడి ద్వారా ఈ వాస్తుకర్తలలో చేయకూడనివి. ఆ నియమాలు కూడా తెలుసుకోవలసింది. ఇక గురుమూఢమి ఎప్పుడు కానీ మనకు రేపు 30వ తేదీన రాముల వారి కళ్యాణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే సుదినము.
ఆ రామ కళ్యాణానంతరం మానవ కళ్యాణాన్ని చేసుకోవటం మనకు సంప్రదాయం. కానీ ఈ రోజున ఆ రామనవమి తెల్లవారే మూఢము రాబోతుంది. మళ్ళీ ఏప్రిల్ 27వ తారీఖు వరకు కూడా, అంటే ఈ రోజు నుండి 29 వరకు కన్యా నిశ్చయాలు, వరపూజలు, లగ్నపత్రాలు పెట్టుకుని మళ్ళీ మే 1వ తేదీ నుంచి జూన్ 14వ తేదీ వరకు అన్నీ మంచి రోజులే. ఒక 30 రోజుల విరామం ఇచ్చినారు కనుక ఆ ఏప్రిల్లో మూఢాలున్నాయి. ఇక మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం అంటే 365 రోజులలో సంవత్సరమునకు 10 రోజుల చొప్పున 3 సంవత్సరముల ఒక పర్యాయం అధిక మాసం వస్తుంది. ఓసారి ఆషాఢము, ఓసారి కార్తీకము, ఈసారి శ్రావణ మాసం అధికంగా రాబోతుంది. ఇంగ్లీషు తేదీలు, ఇంగ్లీషు మాసములు అదే 12 మాసములు. కానీ తిథుల యొక్క సవరణను బట్టి ఆ నెల వస్తుంది. కానీ అవే జనవరి టు డిసెంబర్ ఉంటుంది. మనది అదనంగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఆశ్చర్యం పడాల్సింది లేదు. అధిక మాసములో దానాదులు, గంగా గోదావరి స్నానాదులు చేయటం, కేవలం భగవత్ ఆరాధన చేయడం. మళ్ళీ శ్రావణ మాసం నిజ శ్రావణములో మళ్ళీ యథావిధిగా శుభకార్యములు, దేవతా సంబంధమైనటువంటి వ్రతములు, దర్శనాలు చేసుకోవటం. ఇక ముఖ్యంగా రేపు రాబోతున్నటువంటి ప్రతి సంవత్సరం ఒక నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. 12 రాశులు, 12 నదులలో పుష్కరింపజేస్తారు. ఆ రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఈసారి వైశాఖ శుద్ధ విధియ ఏప్రిల్ 22వ తేదీ నుండి శనివారం నుండి సార్థకోటి సహిత ఉదయాది గంగా పుష్కరాలు శుభారంభము. సంవత్సర కాలము కూడా ఉంటుంది. కానీ ప్రథమమైనటువంటి ఆది పుష్కరము, అంత్య పుష్కరం అంటారు కనుక ఈ మొదటి పుష్కరములు 12 రోజులు మే 2వ తేదీ వరకు, ఏప్రిల్ 22 నుండి మే 2వ తేదీ వరకు ఉత్కృష్టమైనటువంటి హరిద్వారు, వారణాసి ఆ ప్రాంతాలలో గంగా పుష్కరాలు జరగబోతున్నాయి కనుక ఆ పుష్కర స్నానాలు చేసుకుని పితృదేవతలను ఉద్దేశించి మనము చేయబడేటువంటి ధర్మ కార్యాలు చేయటం వలన ఆ భగవత్ అనుగ్రహాన్ని పొందిన వాళ్ళమైతాము. ఇక చివరిగా 12 రాసుల ఫలితములు సంక్షిప్తముగా, ఎందుకంటే అయ్యగారు మొదలే చెప్పినాడు ఎక్కువ సమయం తీసుకోడు అని. మీరు కూడా మళ్ళీ పండగ వాతావరణాలు అందరూ కూడా వాళ్ళ వసతి గృహాలలో చేసుకోవాలి కనుక 12 రాసులలో మేషరాశి వాళ్లకు 11ంట గురువు వచ్చినాడు కనుక కొంత వృత్తి వాళ్లకు కొన్ని ప్రతిబంధకాలు, విద్య చదువుకునే వాళ్లకు కొంత ఆటంకం ఉంటుంది. వ్యవహారము, వ్యాపార విషయములు కొన్ని అసంకుటమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రము, సకల కార్యసిద్ధికి సుందరకాండ పారాయణం చేయడం వలన మేషరాశి వాళ్లు గట్టెక్కుతారు. పెద్ద దానివల్ల తీవ్ర పరిణామాలంటూ ఏమీ ఉండవు. ఇక వృషభ రాశి వాళ్లకు 11ంట నుండి 12ంట గురువు బృహస్పతి చేరబోతున్నాడు. వత్సరాంతం వరకు కూడా వీళ్ళు అన్ని విషయాలలో కొన్ని జోక్యాలు చేసుకుని ఇతరుల మాటలు విని మానసికమైనటువంటి ఆందోళన పడతారు. దాన్ని ధైర్యంగా సహనంగా ఎదుర్కోవడం వృషభ రాశి వాళ్ళు ఎలాంటి ఆందోళన పడకుండా కొంత ఒక 3 మాసముల తదనంతరము మళ్ళీ శారీరకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలగడం, విద్య చదువుకునేటువంటి వాళ్ళకు ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి. ఇక రాజకీయము ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు అత్యంత విజయ ఫలితాలు రాబోతాయి. ఎలాంటి అనుగ్రహ ఆటంకాలు జరగవు కనుక వీళ్ళు చేయవలసినదల్లా విష్ణు సంబంధమైనటువంటి పారాయణములు చేయటం శుభకరము. ఇక మేషము, వృషభం, మిథున రాశి వాళ్లకు ఆర్ద్ర నక్షత్రములో శివుడి జన్మ నక్షత్రం కనుక మిథున రాశి వాళ్లకు కూడాను 11ంట బృహస్పతి చేరబోతున్నాడు కనుక వీళ్లకు కూడా శుభకరమైనటువంటి సమాచారమే. కనుక వీళ్ళు విద్యా విషయములో, నిత్య జీవన విధానములో, దాంపత్య విషయములో ఉన్నంతలో వృత్తి వ్యాపార విషయములో కొంత ఆటంకములు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. వాళ్ళు అధిగమించడానికి సరస్వతి ఉపాసన, సరస్వతి సంబంధించినటువంటి హవనములు, సరస్వతి పారాయణులు, చండీ పారాయణములు చేసుకోవటం వలన ఆ యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందిన వారైతారు. మేషం, వృషభం, మిథునం. ఇక కర్కాటక రాశి వాళ్ళు శని 8వ స్థానం సంచారం చేతు ఉండటం వలన వీళ్ల గృహములలో శీఘ్రంగా
వివాహాది శుభకార్యములు జరుపుకుంటారు. జీవన విధానములో కూడా ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు కలగవు. వృత్తి వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా సజావుగా జరుగుతాయి. ఉన్నంతలో విద్య అంటే అధ్యయనం చేసేటువంటి విద్యావంతులకు విద్యార్థులకు కొంత ఆటంకాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు వెనువెంటనే సన్నిధానాలు వెళ్లి ఉపచారాలు చేయాలి. శ్రద్ధతో శ్రమ పడితే ఆ యొక్క భగవతి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు, శారదామాత అనుగ్రహాన్ని. మళ్ళీ వీళ్ళు చేయవలసినదల్లా ఆదిత్య నవగ్రహ ప్రార్థనలు, ఆ యొక్క అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్ర పారాయణములు చేసుకోవడము, శుభక్రతువులు చేయటం వలన ఆ ఇబ్బంది నుండి తొలగబడతారు. ఇక కావలసినదల్లా సింహరాశి వాళ్ళు. ఈ రాశి వాళ్లకు గురువు 9ంట సంచారం కావడంతో ఏ పని చేసినా నెరవేరుతుంది. చక్కగా ఆదాయం కూడా బాగానే ఉంది. 14 ఆదాయం చెప్పుకున్నాము, 2 వంతుల ఖర్చు అనుకున్నాం కనుక వాళ్ళ రాశి ఫలితములు కూడా చక్కటి ఫలితాలు చేరబోతున్నాయి. కింఫలం కివిధానంచ అంటే ఫలాన్ని ఆశించకుండా మనము చేసేది ఉపకారం చేయాలి, ధర్మంగా జీవించేటువంటి జీవనాన్ని పొందితే అవే సజావుగా తొలగబడతాయి. కనుక ఉద్యోగస్తులకు కూడా ప్రమోషన్లు వస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఇంకో 2 వ్యాపారాలు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. కొంత ఆరోగ్య విషయంలో వీళ్ళు పవిత్ర గంగా స్నానాలు, గోమాత దగ్గరికి వెళ్లి గోమూత్రాన్ని మార్జన చేసుకోవటము, సంప్రోక్షణ చేసుకోవటము, గో సన్నిధానములో గోవుకు స్వచ్ఛమైన పళ్ళు పెట్టడం వలన ఆ అపరాధాలు తొలగబడతాయి. ఇక కన్యా రాశి వాళ్లకు ఆదాయం 2, 14 ఖర్చు అనుకున్నాము. కానీ జీవన విధానములో వీళ్లకు గురువు 6 నుండి శని 4 సంచారం చేయడం వల్ల స్వక్షేత్రానికి వెళ్లి వాళ్ల వసతి గృహాలలో శుభకార్యాలు తలపెట్టే సంకల్పాలు, తర్వాత జీవన విధానములో లేచిండి పడుకునేంత మట్టుకు ఎదుటివాడు బాగుండాలి. ఎవరికైనా మానసికంగా అంటే కాయక వాచిక మానసిక ఉంటుంది. కాయము అంటే చేతులతోటి, వాచిక అంటే వాక్కుల చేత, మానసిక అంటే మనసులో ఎలాంటి వైషమ్యము ఉండదు వాడదు. కానీ ఉన్నంతలో కూడా ఎదుటి వాడికి మంచి జరగాలి. ఆ సంకేతము, ఆ సందేశం చేరేంత మట్టుకే ఆందోళన. కనుక వాళ్ళ యొక్క రాశి ఫలములో, రాజకీయములో కానీ, వృత్తిలో కానీ, వైద్యములో కానీ, జీవన విధానములో కానీ, దాంపత్య విధానములో కానీ చక్కటి శుభాలు పొందుతారు, చక్కని జీవనాన్ని పొందుతారు, ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఎప్పుడూ కూడా అంటే ఎప్పుడు ఉద్ధృతమైనటువంటి ఏదో కార్యాన్ని నిర్వర్తించాలి అంటే ప్రతి విషయములో విజయం పొందేంత మట్టుకు నిద్రించకూడదు. అది వాళ్ళు చేయవలసినదల్లా నిరంతరము చండీ సప్తశతి పారాయణాలు చేసుకోవటం, చండీ నవచండీ లాంటి క్రతువులు చేసుకోవటము, ఉన్నంతలో సూర్యుడికి సంబంధించినటువంటి వేద మంత్రములలో అరుణ పారాయణం చేసుకోవాలి కన్యా రాశి వాళ్ళు. ఎందుకంటే అరుణం అంటే సూర్యుడికి సంబంధించిన మంత్ర భాగము, వేద మంత్రము. ఇక మీకు తెలిసింది పురాణోక్తములో శ్లోకములు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రమే అనుకోండి, సూర్యాష్టకం అనుకోండి. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేదు. ఆరోగ్యం పొందటానికి అరుణ పారాయణాదులు, సూర్య భగవానుని అనుగ్రహం పొందటం శుభకరము కన్యా రాశి వాళ్ళు. ఇక తులారాశి వాళ్లకు ఆదాయం తెలుపుకున్నాం 14, వ్యయం 11 ఖర్చని. ఈ రాశి వాళ్ళు ఉన్నంతలో జీవన విధానములో గురువు 7ంట ఉండటంతో వాళ్ల సంతానములో శీఘ్రంగా శుభకార్యాలు జరుగుతాయి, చక్కగా జీవన విధానం జరుగుతుంది. కొంత విషయములో, దాంపత్య విషయములో ఆందోళన పడకుండా జీవనాన్ని అంటే మనము మన పెద్దలు ఆర్జించినటువంటి ద్రవ్యమే కాదు, మన కుటుంబాన్ని సంరక్షణ కావాలి, ఇంటి గుట్టు బయటపడకూడదు అనేటువంటి భావనతో, ఆ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్లి పిల్లలను చక్కటి చదువుతో పాటు సంస్కారవంతులు చేసేటువంటి యోగ్యత ఆ రాశి వాళ్లకుంది. ఇక వృశ్చిక రాశి వాళ్లకు, ఈ రాశి వాళ్ళు మట్టుకు శ్రీరామ ఆపదుద్ధార స్తోత్రాన్ని చేసుకోవాలి కన్యా తులా రాశి వాళ్ళు. ఇక వృశ్చిక రాశి వాళ్ళు సంవత్సరాంతము గురువు బృహస్పతి 6ంట ఉండటం, 4 శని సంచారం వలన ఇంటి యందు సత్కర్మలు, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు, ధార్మికమైనటువంటి సత్కర్మలతో పాటు వ్రతములు ఆచరించడం, పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనలు చేయటము, గంగా గోదావరి స్నానాదులు చేయటం, అధ్యాగత స్వయం విష్ణు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్లకు భోజనం పెట్టాలి అనేటువంటి భావన. ఎప్పుడూ కూడా అన్న సమారాధనలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వీళ్లలో ద్రవ్యము సిద్ధం చేసుకునేటువంటి వ్యవస్థ లేదు. ఎందుకంటే ఆదాయం 5, ఖర్చు 5 ఉంది కనుక
కేవలం ఎదుటివాడు బాగుండాలి, ఎదుటివాడు భోజనం చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం కలవాళ్ళు కనుక ఆ నిర్ణయాన్ని వీళ్ళు చేయవలసిందల్లా నవగ్రహ స్తోత్రం. ఎవరు? వృశ్చిక రాశి వాళ్ళు నవగ్రహ స్తోత్రము, శివుడికి సంబంధించిన రుద్రాభిషేకములు కానీ రుద్ర పారాయణాన్ని జరుపుకోవటం శుభకరము. ఇక ధనుస్సు రాశి వాళ్ళు, ఈ రాశి వాళ్లకు గురువు 5వ శని 3వ స్థానం ఉండటంతో సంచారముతో అంతా శుభయోగమే. తలచిన కార్యాలు నెరవేరుతాయి, చక్కటి సంతోషాన్ని పొంది ఆనందకరమైనటువంటి జీవనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. జీవన విధానములో ఆదాయ వ్యయాలు సహజం, సామాన్యం, కానీ ఉన్నంతలో సత్ఫలితాలు పొందుతారు. వృత్తి, విద్య, వ్యాపారము, ఆనందకరమైనటువంటి దాంపత్య జీవనాన్ని పొందుతారు. కానీ ఎదుటి వాళ్లకు ఉపకారం చేయాలనేటువంటి సంకల్పం ఉండదు, అది అలవర్చుకోవాలి. కానీ పుణ్యక్షేత్ర దర్శన, తీర్థయాత్రలు చేస్తారు, దేవీ దేవతల మొక్కులు తీర్చుకుని యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తారు. వీళ్ళు విష్ణు సంబంధమైన వ్రతములను చేయటం శుభకరము. ఇక మకర రాశి వాళ్ళు, ఈ రాశి వాళ్లకు శని 4వ గురువు వాళ్ళ సంచారం చేయడంతో శుభకార్యములు, విందు వినోదములతో పాటు దాన ధర్మములు చేయట, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయట, విద్య అంటే విద్యార్థులకు, ఈ రాశి వాళ్ళు ఎవరైనా విద్యా దశలో ఉంటే మకర రాశి వాళ్లకు కొంత ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా కష్టపడి కృషి చేస్తే సత్ఫలితాలు పొందుతారు. జీవన విధానములో ఉండబడేటువంటి ఉద్యోగస్తులకు చక్కటి ప్రమోషన్ అంటే ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారు. ఇక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని పొందుతారు. రాజకీయంలో కూడా ఉత్తమ విజయ ఫలితాలు పొందుతారు మకర రాశి వాళ్ళు. ఇక కుంభరాశి వాళ్ళు, వీళ్ళు చేయవలసినది మళ్ళీ ఈ మకర రాశి వాళ్ళు కూడా సకల కార్యసిద్ధికి శ్రీ సుందరకాండ పారాయణాన్ని చేయాలి, ఆచరింపజేసుకోవాలి. ఇక కుంభరాశి వాళ్ళు ఆదాయం 11, 5 ఖర్చు అనుకున్నాం. కానీ వీళ్లకు శని గురువు 3 స్థానము సంచారము చేత కొంత ఇబ్బందికరమైన జీవన విధానం కేవలం తక్కువ సమయంలోనే జరుగుతుంది. ఆందోళన చెందకూడదు. వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ విద్యార్థులలో సత్ఫలితాలు రావడంలో కొంత సందిగ్ధత ఏర్పడుతుంది. చాలా కఠినమైనటువంటి కఠోర శ్రమ చేస్తే విద్యార్థులకు ఉత్తమ ఫలితాలు. ఇక రాజకీయ ఫలితములు ఉండబడేటువంటి వ్యవహారములు ఉత్తమ విజయ ఫలితాలు. ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని పొందేవాళ్ళు కొంత శ్రమ తీసుకుని సకాలములో భోజనాన్ని చేయడము, సకాలములో ఉన్నంతలో జీవన విధానాన్ని అనుకూలిస్తే వాళ్ళు కూడా జీవనాన్ని పొందుతారు. వీళ్ళు నవగ్రహ స్తోత్రముతో వీళ్ళు కూడా సూర్యుడికి సంబంధించిన అరుణ పారాయణము చేయడం వలన ఆరోగ్యాన్ని పొందుకొని ఆ సూర్య భగవాని అనుగ్రహం పొందుతారు. ఇక చివరిది మీనరాశి. 12 రాశులలో 11 రాశులు అయిపోయినాయి. 12వ రాశి వాళ్ళు 8 వంతుల ఆదాయం, 11 వంతుల ఖర్చు కనుక వీళ్ళు ఎంతో ఔదార్యవంతులు. ఇతరులకు ఉపకారం చేస్తూ నిరంతరము వీళ్లకు గురువు 2 నుండి శని సంచారం వెళ్లిపోతుంది కనుక వాళ్లకు విద్యార్థులైతే మీనరాశి వాళ్లకు ఉత్తమ ఫలితాలే. ఇక వైద్యము అంటే కేవలం మన జీవన విధానములో చేసుకునేటువంటి ఆ యొక్క దంపతులకు కుటుంబ పరంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకు కొన్ని ఒడిదుడుకులు వస్తాయి. సహనముతో ఓర్పుతో ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం వాళ్ళ ధర్మము. ఇక 3వది రాజకీయ రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా విజయాన్ని సాధించి చక్కటి పేరుగాంచుతారు. వీళ్ళు తీర్థయాత్రలు చేస్తారు, గంగా స్నానాదులు చేస్తారు, యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు పొందుతారు. కొంత కుటుంబములలో చిన్న తగాదాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రతిదీ నారాయణ ఈశ్వర అని ఎప్పుడు కూడా అటు మహాదేవుడు అప్పుడే ప్రసవించిన ఆవు దూడను పట్టుకొని వెళితే ఎంత వేగిరంగా వస్తుందో అంతటి అనుగ్రహం ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉంటుంది. సుపరిపాలకుడు నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం పొందుతారు. శివకేశవుల అనుష్ఠానాలు చేయాలి, ఆలయాల దర్శనం చేయాలి. స్త్రీలైతే కనకధారా స్తోత్రము చేసుకోవాలి. పురుషులైతే చక్కగా సప్తశతి 700 శ్లోకములు ఉండబడేటువంటి చండీ పారాయణములు చేసుకుని నవచండీ చండీ యాగములు చేసుకోవటం వల్ల శుభకరము, సత్ఫలితములు. ఇక 12 రాశులు తెలుసుకున్నాము కనుక మనకు జీవన విధానములు అంటే కాలోచితం కర్మకరోతి వాక్యం అంటే జీవన విధానములో ఎన్నో పొందుతాం. భాగవతములో 18 పురాణాలలో ఒక మానవ జన్మ భాగవతములో చెప్పినాడు ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. ఈగ దోమలు మొదలుకుంటే మనకు తెలిసినవి ఒక 1000 కావచ్చు, 10,000 కావచ్చు.
86 లక్షల జీవులలో ఒక మానవ జన్మనే ఉత్తమోత్తమైనటువంటి జన్మ. ఈ మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకోవటానికి దాన ధర్మాలు చేయడానికి, గంగా గోదావరి స్నానాలు, శివాలయాలకు వెళ్లి అభిషేకార్చనలు, కేశవుడికి సంబంధించిన వ్రతములు చేయటానికి, యజ్ఞయాగాన్ని క్రతువులు చేయటానికి ఈ మానవ జన్మను భగవంతుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినాడు కనుక ఉన్నంతలో ఈ మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకుని మనము ఇతరులకు ఉపకారం చేసే ధోరణి ఉండాలి, అవలంబించుకోవాలి. ధర్మ కార్యాలు నిర్వర్తించాలి, అధర్మాన్ని పాల్పడకూడదు. ఎక్కడ అధర్మం ఉంటుందో అనర్థం ఉంటుంది, అనారోగ్యం ఉంటుంది, ఆందోళన ఉంటుంది. కనుక మనము జీవించినన్ని నాడు ఎన్ని రోజులు జీవించినాము కాదు. పూర్వములో శతమానం భవతి అని వేద మంత్రములో ఉంది. అయ్యా ఇప్పుడు 30 పూర్తా 60 పూర్తా కాదు, మనము ఏమి సాధించినాము. ఎందుకంటే సంపద అనేటువంటిది ఎవరూ పట్టుకుని వెళ్ళము. మనము చక్కటి కీర్తి ప్రతిష్టలు గడించాలి, మన సంతతికి చక్కటి సంస్కారవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని వాళ్లకు వ్యవస్థ చేయాలి. మనకు ఈ శోభకృతు అనేటువంటి పదములోనే వెలుగులతో ప్రకాశవంతమైనటువంటి అర్థం ఇమిడి ఉన్నది కనుక శోభాయమైనటువంటి వెలుగులతో మన గృహాలలో, వసతి గృహాలలో ఆ వెలుగులను ప్రసారింప చేయమని ఆ దేవీ దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ప్రతి ఒక్క వసతి గృహములో దేశమంతా కూడాను ఇప్పుడు శోభకృతనామ సంవత్సరములో రాజు బుధుడు కావడంతో భారతదేశము అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ఎక్కడెక్కడో అపారమైనటువంటి గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంపొందించుకునబోతుంది, పెంపొందించుకుంది కూడాను. కనుక ఇంకా మన భారతదేశము, ఇటు రాష్ట్రము, ఇటు దేశమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండేటువంటి సత్ఫలితాలు మనం తెలుసుకున్నాం. ప్రతి మానవ జీవన విధానం అంతా ప్రతి వసతి గృహాలలో వచ్చిన వాళ్లకు, రాని వాళ్లకు అందరికీ కూడాను ప్రతి ఇంటిలో ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మంగళకరమైన సకల శుభాలు జరగాలని మీ అందరినీ కూడా ఈ శోభకృతనామ సంవత్సరం మొదలుకొని సంవత్సరం అంతా కూడా ఆనందమైనటువంటి జీవనం. సంపద ఎట్లాగూ ఉంది, ఉన్నదాన్ని కాపాడుకుంటే మనమే పుణ్యాత్రులు. సంపద కాదు, ఆరోగ్యమే పెద్ద సంపద. అది కావాలంటే భగవంతుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, భగవంతుడు మన దగ్గరికి రాడు. భగవత్ అనుగ్రహం పొందాలి. కనుక ఉన్నంతలో ఎవరి శ్రద్ధ, శక్తి కాదు, శ్రద్ధతో భక్తితో ఆలయాలకు వెళ్ళండి. ఉన్నంతలో తిలక ధారణ చేయండి, గంగా స్నానాదులు చేయండి. సకల దేవతలుండబడే గోవు దగ్గరికి వెళ్లి ప్రతి అమావాస్య రోజున పితృదేవతలు ముక్తి పొందుతారు, దేవీ దేవతలు అనుగ్రహిస్తారు. స్వచ్ఛమైన ఆకుకూరలు, పళ్ళు తినిపించండి. మన ఇలవేల్పు దేవతలను స్మరించండి. జన్మనిచ్చిన తల్లి, అభివృద్ధి కారకుడు తండ్రి, తల్లి దండ్రులను ప్రార్థించండి, సంరక్షణ చేయండి. గురువు మనకు చీకటిని పాలదోరినటువంటి ఆ గురువును గౌరవించండి. జీవన విధానములో సంయమనంతో, సహనంతో జీవనాన్ని నడుచుకుంటే శోభాయమానమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి సంవత్సరానికి మనము సార్థకం చేకూర్చిన వాళ్ళమైతాం. మరొక్కసారి వచ్చినటువంటి జనాలకు, భక్తులకు, ఈ యొక్క సిబ్బందికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఆ శోభకృతనామ సంవత్సరం యొక్క సకల శుభాలు, ఆరోగ్య శుభాలు పొందాలని గృహే మునయో మునయో గృహే గృహే మునయః ఉర్వారుకమివే ఓర్వారుకముర్వారుకమివ బంధనాత్ బంధన దివోర్వారుకముర్వారుకమివ బంధనాత్ ఇవ బంధనాత్ బంధనాదివేవ బంధనాన్ మృత్యోర్మృత్యోర్బంధనాదివేవ బంధనాన్ మృత్యోః మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ ముక్షీయ మృత్యోర్మృత్యోర్ముక్షీయ మామ ముక్షీయ మృత్యోర్ముక్షీయ మా ముక్షీయ మామ ముక్షీయ ముక్షీయ మామృత దమృతాన్ మామామృతాదమృతాన్ మామామృతాదు అమృతాదిత్యమృతాదు దేవస్య గృహే గృహే మునేయో వసంతి దేవానాం దివి దేవా దేవా దివి దివి దేవాః దేవా వసవో వసవో దేవా దేవా వసవః వసవో దీర్ఘం దీర్ఘం వసవో వసవో దీర్ఘం దీర్ఘమాయురాయుర్దీర్ఘం దీర్ఘమాయుః ఆయురిత్యాయుః అగ్నిర్వసుజుర్భవ ఆదిత్యా ఇవ తేజో భవ విష్ణుర్వ శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మా ఆయురాయుర్భవ ఇమే సృజే పద్మహస్తే సుగంధే వక్షస్థలే పుణ్యసుజాయమానైః ప్రమోదమానైః రవిమన్యమానైః పుత్రైః పౌత్రైః శ్రీవర్ధతాం దీర్ఘమాయుః సర్వేషాం ఆస్తిక మహాజనానాం
సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. సర్వే జనాః సర్వే సుజనాః సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఒకటే వాక్యాన్ని చెప్తాము, అందరూ వినండి, అనండి, అన్యథా భావించకండి. గణాధిపం భూత గణాధి సేవితం కపిత్థ జంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శుభమంగళ కారకం నమామి. విఘ్నేశ్వర పాదపంకజం. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం. ప్రసీద మమ భాస్కర. దివాకర నమస్తుభ్యం. ప్రభాకర నమోస్తుతే. జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వ లోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా. మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ శంభవే అమృతేశాయ శర్వాయ మహాదేవాయ తే నమః. మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి సకల దేవతా స్వరూపిణి గోమాత్రే నమో నమః. వాస్తుపురుష మహాదేవ వాసుదేవ భూషయ్య నిరత ప్రభో మతు వసతి గృహే ధనధాన్యం ఆరోగ్యం ఆయుష్యం సౌభాగ్యం ఐశ్వర్యం శుభమంగళం శుభం కురు సర్వదా. మహాకాళీ శ్రీమాత్రే నమో నమః. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ధర్మాన్ని మనం ఎప్పుడైనా మొదలై తెలుపుకున్నాము. పురాణ వాక్యము సత్యం వద ధర్మం చర. ఎక్కడైతే సత్యం ఉంటుందో మన జీవనము సక్సెస్. ఆంగ్లములో సత్ఫలితములు, తెలుగులో విజయ ఫలితాలు ఎట్లయితే తెలుసుకున్నాము. ధర్మం చర, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే మనకు భగవంతుడు భగవానుడు దేవీ దేవతలు అనుగ్రహిస్తారు. ధర్మము ఎప్పుడైతే ఉల్లంఘన జరుగుతుందో, అధర్మము ఎప్పుడైతే పైకి పెరుగుతుందో, అంటే మనకు ఇష్టము లేని ఆ యొక్క వృక్షము ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటే అప్పుడు ఆ చెట్టును తీసేయాలి అనుకుంటాము. ఆ వృక్షాన్ని ఏ రకంగా తీయాలనుకుంటాము. అధర్మం అనేటువంటిది ఉన్నన్ని నాళ్లు మన జీవనము సక్రమంగా జరగదు. ధర్మం కావాలి అంటే ధర్మ పరిపాలకుడు శ్రీ రామచంద్రమూర్తి, ఆ యొక్క జగత్ కళ్యాణమూర్తి నారాయణుడు కనుక సుపరిపాలకుడు. వారి అనుగ్రహంతో ధర్మ పరిపాలన రావాలి, ధర్మాన్ని మనం పొందాలి అనేటువంటిది ఆ యొక్క రాజా రామచంద్ర భగవానికి. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. రామాయణమంతా పారాయణం చేసిన భాగ్యం నీకు కలుగుతుంది కనుక ఈ రోజు రాముల వారి కలశస్థాపన నవరాత్రి. కొద్ది రోజులలో 30వ తేదీ గురువారం రామనవమి. ఆ సీతా రామచంద్రుల అనుగ్రహంతో రామ జీవనాన్ని, రామ అనుగ్రహాన్ని, ఆ సీతారామచంద్రుల అనుగ్రహముతో విజయ ఫలాలు మన గృహాలలో, మన రాష్ట్రములో, మన దేశములో అనుభవించాలని ఆ దేవీ దేవతలకు అప్లికేషన్
అట్లా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాం. మన పరిభాషలో అప్లికేషన్ అంటామే. ఆ భగవంతులకు దేవీ దేవతలకు విన్నపాన్ని అభ్యర్థన చేస్తూ అందరికీ సమస్త సన్మంగళాని భవంతు తదాస్తు అండి. అదేనా ఇంకా రమ్మని చెప్పి అందరు వస్తారు. హలో బ్రదర్, హలో మొబైల్ ఫోన్ జరగానే. ఏ సెల్ ఫోన్, ఏ బాబు, ఏ సెల్ ఫోన్ పక్క ఫోటోగ్రాఫర్ సెల్ ఫోన్, హలో సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ ఏ సెల్ ఫోన్, ఏ బాబు చెప్తే అర్థమైతలే. ఏ బాబాయ్, హలో జరగమని చెప్తున్నా అన్న, ఫోటోగ్రాఫర్ వెనక జరగనా. ఏ బాబాలు, ఏ చెట్టు పక్క వెనక జరుగు, జరుగు జరుగు. side.
సెల్ ఫోన్ బాబు ఏ సెల్ ఫోన్ అలా కొంచెం సైడ్ జరుగుతుంది ఫోటోగ్రాఫర్ అదే రాజధాని కొంచెం జరగపాదు సత్తరా సత్తరా జరపాలి జరప అందరు జరప ఫోటోగ్రాఫర్ లైవ్ ఉందబ్బా అరే కొంచెం కింద కూర్చోండి మీరంతా నిలబడితే ఫ్రేమ్ రావద్దా హలో ఇవన్నీ తీయండి ప్లీజ్, ఏమనుకోకండి. ఎవరున్నారు ఇక్కడ? సత్యనారాయణ దగ్గర సత్యనారాయణ సత్యనా ఇది తీసుకో, ఇక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ. బాబు అందరూ ఇక్కడ పంచాంగ శ్రవణానికి హాజరైన వాళ్ళందరికీ రైట్ సైడ్ భక్ష్యాలు పచ్చడి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దయచేసి కాబట్టి మీరందరూ వెళ్లి అవి సేవించవచ్చు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మన యొక్క ఓబీసీ మోర్చా యొక్క డైరీ దీన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారు మరియు మన నూతన ఎమ్మెల్సీ ఏవిఎన్ రెడ్డి గారు, మన యొక్క జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు విజయశాంతి గారు, మన మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పూర్వ నరసింహగౌడ్ గారు, రవీంద్ర నాయక్ గారు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మనం ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు భాస్కర్ గారు. ఫోటోగ్రాఫర్ జరగబ్బా నువ్వు సాధారణ జరపాలని ఎంత జరగండి మీరు అట్లా ఉగాది సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరు నాయకులకు, పత్రికా విలేకరులకు, పార్టీ నాయకులకు, పంచాంగకర్తకు, పంచాంగ పఠనం చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చిన శ్రోతలకు అందరూ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం మీ అందరు కూడా శుభం కలగాలని ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా? బీ బెటర్ వారి గార్సినియా కంబోజియా వాడండి, బరువు తగ్గండి. వివరాలకి డిస్క్రిప్షన్లోని లింక్ ని క్లిక్ చేయండి.